मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास रे आम आलोचना करबा +3 पंचम सेमेस्टर रो कोर 11 रो यूनिट 1 जो रही मो समय ओडिशा कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर आत्मजीवनी एवं तार पार्ट 1 ऊपर आम आलोचना करथिला। तो पार्ट 1 रे हम पढिथिले जे प्रथम परिचय जोना रही जीवन प्रभात तांकर जीवन प्रभात ऊपर बा तांकर जो जन्म विवरणी ऊपर आम आलोचना करथिले। से जो वर्णना करिसेंती जे केउ मडी भाबरे तांकर समय स्रोत बही चली क्यों भाव में 60 वर्ष अतिक्रम कर सारे कहीं तुमको कही जे यही आत्मजीवन रचना कला बेलू 68-69 वर्ष होता। तो 60 वर्ष है से केते दिन बंचे और माने केते दिन से बंचे से कथा से निजे जानी ना से कहते जीवन में जहाँ घटी जहाँ से अनुभव कर देखी शुणी पढ़ी सबको से लिपिबद्ध करके रखी बोलिकी जीवन प्रथम 3 वर्ष घटना गुड़िक जहाँ घटी से गुड़िक स्पष्ट रूप से मन पड़ूनी कि पंचम वर्ष ठारू वर्तमान पर्यंत जिते दिन पर्यंत रचना कले से दिन आखि सामने जहाँ भी भासी उठुला से सब मन थिला 5 वर्ष विवरणी गुड़िक 5 वर्ष 68 वर्ष पर्यंत तो सबको से लिखिं ग्रामर ना था खिचिंग बोलिकी से खिचिंग उपर आम आलोचना करते माने विभिन्न गाँ गुड़िक पूर्व क्लास रे आलोचना करते एवं से खिचिंग आधुनिक खिचिंग वंशर राजधानी होइतिबारु एटारे दुईटी राजनगर भग्नावशेष देखा जाय जोंटा गोटे विराटगढ़ और गोटे किचकगढ़ से दुईटा ऊपर मध्ये आमे आलोचना करथिले हमर पूर्व क्लास रे। तो एतिकी जे आमे आलोचना करथिले तो वर्तमान आमे पढिबा तांको गाँ र कथा कहजंती खिचिंग ग्राम जोंटा रे कि से 1909 मसिहा रे मातृगर्भर भूमिष्ठ होइतिले बा जन्म होइतिले। मोर जातक भुवनेश्वर चोरी गला माने तांकर जो भुवनेश्वर जाइतबा फोन तांकर जातक चोरी हो गला। घरे जो टिप्पणी टी थिला सेही अनुसार 1316 साल शकाब्द 1831 मार्गशीर 29 दिन कृष्ण चतुर्थी पक्ष भृगुवासर दिवाड़े तिथि गुड़ाक पिला माने ए दिन मेफलन जन्म ग्रहण करथिले 1909 ख्रीष्टाब्द रे तांकर जन्म। शैशव और यौवन रे मु एकाधिक थर ज्योतिष मानक मोर शुनिछि जे मोर कोष्ठी धन विद्या बा संतान नाही। से एकाधिक थर शुनिचंती कोन ना तांको कोष्ठी रे बा तांकर हम जेमिति हमर जातक देखे न थाउ जे हमर भाग्य रे कोनोसी धन विद्या और संतान नाही। एही गणनार वास्तवता सहित कोनोसी संपर्क नथिबार कोष्ठर फलाफल जे जातकर फलाफल सहित कोन ना जे वास्तवता सहित कोनोसी संपर्क नथिबारु सेटा प्राबंधिकंकर विश्वास होएनी। कोष्ठी रे मोर आयु काल थिला 62 वर्ष किंतु 62 वर्ष पर अनेक दिन बंचिलेनी। एई सब कारण ज्योष्ठीर फलाफल रे मोर विश्वास नहीं। ज्योतिष जो फलाफल नीति जातक देखि कि ता ऊपर लेखकंकर विश्वास नहीं कहीं ना 62 वर्ष तांकर आयु थिला किंतु वर्तमान लेखिला बेलू तांको 68-69 वर्ष होई सारलानी एवं से बंचिथिले 78 वर्ष पर्यंत से बंचिथिले। तेणु तांकर से जे माने आयु रे 62 थिला एवं बंची चलीथिले तेणु तांकर से ऊपर बिल्कुल विश्वास नथिला। मोर स्वर्गत पिता सागर पाणिग्राही माने कृष्णचंद्र पाणिग्राही पिता नाम होची सागर पाणिग्राही एवं माता सरस्वती देवी केउझर जिल्लार आनंदपुर सब डिविजन सेमानक बासस्थान मुगुरुरु प्राय 80 वर्ष पूर्वे मैंने खिचिंग पड़े आसीथिले एवं फेर रहिथिले। मो पितामातांकर नवम संतान मोर 11 गोटी भाई भौणी मध्यरु 3टी बाल्य कालरु संसार त्याग करथिले। तो तांकर वंशर परिचय दैछंती जनार्दन पंडा तांको पुओ अक्रूर अक्रूरंकर 4 जण पुओ थिले माने तांकर पितांकर एई जिनिस जानिबार मन रखिबार आवश्यकता नै पिला माने एवं एमिति अभिरामकर 2टा पुओ गोटे सागर एवं गोटे भगवान मो से सागर कर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 आउ देई नांती 9 बोली कि तांकर ए सब थिले गोपीनाथ गोविंद गोपीनाथ पूर्णमी रुक्मणी नारायण हरिहर कृष्णचंद्र भी से भीतर गोटे अन्यतम थिले। तो से जो कही ना जे जगह तांकर पितामातांकर से थिले नवम संतान एवं तांकर 11 गोटी भाई भौणी 11 गोटी भाई भौणी भीतर 3 गोटी बाल्य कालरु मृत्युवरण करथिले। तो से 3 जनकर ना देइनी टोटल यार 8 जनकर ना देइची 1 2 3 4 5 6 7 8 हला। तो ए ऊपर किछि भी तुमको मन रखिबार नाही। तुम जेते आत्मजीवनी आलोचना करूछ जे से किए कोंठी जन्म ग्रहण करथिले तांकर से कोंठी में प्रसिद्धि अर्जन करथिले से केमिति तांकर जीवन अतिबाहित करथिले से ऊपर तुमको जहा बुझौची पिला माने ए जिनिस गुडा तुमको डबल पढिबार नाही। मो क्लास थरे कर ताकू सुनो तुमको जहा बुझौची बुझियाकू चेष्टा कर सेटिके पढले तुमको आत्मजीवन हे गला। एमिति नै जे आत्मजीवन को 4 थर 5 थर पढिबो एमिति नै थरे ही मो क्लास कर ए वीडियो थरे ही देखो एवं एतिके जहा बुझिला जाय कि तुम एग्जाम रे लिखि दे परिबो। निज पितांग ऊपर एफे कहजंदी मोर पिता अत्यंत उदासी थिले ए संसारटा जे जीवन संग्रामर स्थल ए कथा बोधवे तांग मन को जे तांग पिता अत्यंत उदासी थिले अत्यंत सरल थिले
ଏବଂ ଜୀବନ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଫନଫାର ସେଟା ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମ ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନଥିଲା। ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଧନର ଅଧିକାରୀ ମାନବ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଜଳର ଅଧିକାରୀ ମିନ ପରି ଯୋଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରେ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଧନର ଅଧିକାରୀ ମାନବ ଯେ କମ ଧନର ଅଧିକାରୀ ମାନବ ସାମାନ୍ୟ ଜଳର ଅଧିକାରୀ ମିନ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରେ ଯେ କମ ଜଳରେ ରହିଲେ ମାଛ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହେଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପିତା ବି କମ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେଇକି ଯୋଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ଖିଚିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଥିବାରୁ ପୈତୃକ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକି ଦେଇ ବାପା ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସେ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି କେଉଁଝର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ବୋଲିକି ତ କେଉଁଝର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଯୋଉ ପୈତୃକ ଜମି ଥିଲା ତାକୁ ବିକି ଦେଇକି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜମିବାଡିରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବିକିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କରୁଣ କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ଜମିବାଡିକୁ ବିକିବାର ଗୋଟେ କରୁଣ କାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ପିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାସୀ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଠକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ବାବଦରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜମିବାଡିକୁ 300 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକକୁ ବିକି ଦେଇ ତାକୁ ତମସୁକ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ 300 ଟଙ୍କାରେ ବିକିକି ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାକି ଟଙ୍କା ପରେ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଏବଂ ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କଚେରୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯେ ସେ କହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ 300 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ସେ କହିଲା କି ଯେ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଥା ବାକି ଟଙ୍କା ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ଦେବି ଏବଂ ତୁମେ କଚେରୀରେ କହିଦିଅ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡି ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି ବୋଲିକି। ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପିତା। ତ କଣ ହେଲା ନା ଯେ ସେ କଚେରୀରେ କହିଦେଲେ ବାପା ତଦନୁସାରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହାକିମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମାତ୍ର ବିକ୍ରି କବଳା ଏହିପରି ଭାବରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବା ପରେ ଗ୍ରାହକ 200 ଟଙ୍କା ଯେପରି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଜାଣିକି ଠକୁଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଅଲରେଡି ସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲି ମାନେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପିତା ଅଲରେଡି କୋର୍ଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ପରେ ଆଉ କେସ୍ ଲଢି ପାରିବେନି। ତ ସେ 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାପା ଦିନେ ପରେ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁଦ୍ଧା ତାଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ବି ପଇସା ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଠକିଦେଲା 300 ଟଙ୍କାର ଜମି 100 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଦେଇକି କହିଦେଲା ଯେ କୋର୍ଟରେ ବାକି 200 ପାଇଛି ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ବାପା ସରଳ ଲୋକ ଥିଲେ ହଁ କହିଦେଲେ ମତେ ପରେ ଦେବ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ସେ ପରେ ଆଉ ଦେଲା ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଆଉ ପାଇଲେନି। ଶେଷରେ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ 100 ଟଙ୍କାରୁ ମାନେ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଯାହା ବଢିଥିଲା ତାହା ତା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଖାଇଲୁ ନିର୍ବଂଶ ହୋଇଯିବୁ ତୁ ନିର୍ବଂଶ ହୋଇଯିବୁ ରେ ତୁ ଖା ମତେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲୁନି ତୋର 100 ଟଙ୍କା ଯେତିକି ବଳିଛି ନେ ଏଟାକୁ ବି ତୁ ଖା। ତ ସେ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନିର୍ବଂଶ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ନିଃସ୍ୱ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ନିଃସ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଖିଚିଙ୍ଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଜମିବାଡି ବିକି ଖିଚିଙ୍ଗକୁ ଆସିବାର ଥିଲା ବିକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଯୋଉ 300 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇକି ଆସିବା କଥା 300 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇନଥିଲେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ଖିଚିଙ୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା କେତେ ଉଦାର ଥିଲେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ ସହଜରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଠକପଣର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା କେମିତି ଠକପଣର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ଖିଚିଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ବେଳେ ବାପା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ 2ଟି ଭାର ସଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ ତାହାର ଅଧିକାଂଶ ଥିଲା ତାଳପତି। ଯେ ଖିଚିଙ୍ଗକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କେଉଁଝରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଯୋଉ 2ଟି ଭାର 2ଟି ବୋହା ଆଣିକି ଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ ଯୋଉ 2ଟି ବୋହିକି ଆଣିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଥିଲା ଅଧିକାଂଶ 2ଟି ବଡ ବଡ ବାଉଁଶରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସେଗୁଡିକ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ବାଉଁଶ ନାହିଁ ବାଉଁଶ ଗୁଡାକରେ ବନା ହଉଥିଲା ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବେଗ କହୁଛ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭିତରେ ତାଳପତି ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା। ତ ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖକଙ୍କର ଘରେ ପଡି ରହିଥିଲା। ପୋଥି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯୋଉ ପୋଥି ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ପିତା ଆଣିଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ହରିବଂଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଶାରଳା ମହାଭାରତର କେତୋଟି ପର୍ବ ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଓଷାବ୍ରତର ପୁସ୍ତକ କେତେକ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୁତିଶାସ୍ତ୍ର ପୂଜା ବ୍ରତ ବିବାହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ କର୍ମକର୍ମାଣୀର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ଏଇ ତାଳପତ୍ର ଗୁଡିକ ଥିଲା ଆମ ଘରର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ସେଇ ପୂଜା ପାଇଁ ସେମାନେ କେଉଁଝରରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ। ସେତେବେଳେ ଖିଚିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଖିଚିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ନା ଯେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଜଣେ ବିଧିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ବାପା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ବେଦ ଜାଣିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପିତା ସାଗର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଖିଚିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା କଣ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖିଚିଙ୍ଗର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ।
ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆୟ 5 ମାଣ ଦେବୋତ୍ତର ଜାୟଗିରି ଯଜମାନଙ୍କର ମିଳୁଥିବା ଆୟରେ ଆମ ପରିବାରଟି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଯାହା ପାଉଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 8 ଗୋଟି ପୁଅ ଯୋଉ ଜୀବିତ ଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ 2 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପିତା ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସେ ସମୟରେ ସର୍ବତ୍ର ଅନଧିକୃତ ଜମି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଡି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବାରେ ବେଶୀ ବାଧା ବିଘ୍ନ ନଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଜମି କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି ନା, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଯେ କେହି ଅଧିକାର କରିନଥିଲେ ଅନଧିକୃତ ଜମି। ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ଅଧିକାର କରିଦଉଥିଲା ସେଟା ତାର ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଅନଧିକୃତ ଜମି କଣ ରହୁଥିଲା ନା ଯେ ଅନଧିକୃତ ଜମି ପଡି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜମି ଗୁଡିକ ଚାଷ କରିବାରେ ବେଶୀ ବାଧା ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ଚାଷ କରିପାରିବ, ଯିଏ ଚାହିଁବ ତାକୁ ତା ନିଜ ଅଧୀନରେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତା ସେମିତି କିଛି ଚାହିଁନଥିଲେ। ତା ଛଡା ଏଇ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ଶସ୍ତାରେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନାନା ଯେ ସେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖିଚିଂ ଜାଗାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିଜର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ବହୁତ ଗୁଡେ ପନ୍ଥା ରହିଥିଲା। ବାପା ସେ ସବୁ ପନ୍ଥା ଧରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ସେ ସବୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପହରଣ କରିବା, କମ ପଇସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁର୍ତେଇବା, ମାନେ ଅନଧିକୃତ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା, ଏମିତି ଖଳ ପନ୍ଥା ଗୁଡିକ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁନଥିଲେ। ପୂଜା ପ୍ରକରଣ ଏବଂ ଯଜମାନରୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯଜମାନରୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳୁଥିଲା ସେତିକିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟର ଜମି ଅପହରଣ, ଅନ୍ୟ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଏ ଦୁଇଟି କର୍ମ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାର ଜମିକୁ ଅପହରଣ କରିଦେବା, ଖାଲି ଥିବା ଜମିକୁ ମାଡି ବସିବା, କାହା ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏ ଦୁଇଟି କର୍ମ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ କରିନଥିଲେ। ଆମ ବଂଶରେ ଅଦ୍ୟାପି ସେହି ପରମ୍ପରା ଲାଗୁ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖିଚିଂର ଏକମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଦ୍ୟାପି 5-7 ମାଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇନାହିଁ। ଯେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଖିଚିଂର ଏକମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉ ରହିଛି ସେଟା ମାତ୍ର 5-7 ମାଣ, କେହି ତାକୁ ଆଉ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପିତା କେତେ ଉଦାସୀ ଥିଲେ, କେତେ ଉଦାର ମନା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କେମିତି ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁନଥିଲେ, କାହାର ଜମିକୁ ସେ ମାଡି ବସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଖିଚିଂର ନବ ସଂସାରରେ ବାପା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବନ ତରିକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଏହିପରି ବୋହି ନେଉଥିବା ବେଳେ ମୋର 5-6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ରୂପକ ତରି ବା ଜୀବନ ରୂପକ ଡଙ୍ଗା ଅତଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ବୋହିଯାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଯେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ତାଙ୍କର ପିତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳଉଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହାକି ଏଇ ତରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଳମଳ କରିଥିଲା। ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିଲା, ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ପାଉଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଚଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେଇ ତରିକୁ ବା ସେଇ ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ଜୀବନ ରୂପକ ତରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଟଳମଳ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଘଟଣାଟା କଣ ଦେଖିବା। ଖିଚିଂ ଓ ତାହାର ସନ୍ନିକଟ ବା ତାହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଭୂୟାଁ, ଗଣ, ପୁରାଣ, ଚଞ୍ଚ, କୋଲ୍ହ, ଭୂମିଜ, ସାଉତି, ବାଥୁଡି, ଗୌଡ, ତେଲି ଜାତୀୟ ଲୋକ, ଯେମିତି ଅନେକ ଗୁଡେ ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତେଲି ମାନେ ଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଏବଂ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତେଲି ମାନେ ଯୋଉ ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଆଉ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପୌରୋହିତ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜଳପାନ କରୁନଥିଲେ। ତେଲି ମାନଙ୍କ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାଇକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତେଲି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳପାନ କରୁନଥିଲେ। ଭୂୟାଁ, ବାଥୁଡି, ସାଉତି ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପୌରୋହିତ କରିକି ମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡେ ଜାତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଭୂୟାଁ, ବାଥୁଡି, ସାଉତି ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତେଲି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳପାନ କରୁନଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପଜାତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂସ୍ୱାମୀ ବା ଜମିଦାର ଥିବା ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସୁବିଧା ବଳପୂର୍ବକ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୌରୋହିତ ଏବଂ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଉପଜାତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ତେଲି ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏନି, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ପୌରୋହିତ ଏବଂ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ, ଏଇ ଉପଜାତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲ ଦଉଡି ଗୁଡାଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦଉଥିଲେ। ଯେ ଯେଉଁ ଜାତି ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉ କୋଲ୍ହ, ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଗୌଡ, ବାଥୁଡି, ସାଉତି, କୋଲ୍ହ ଏଇମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଆସିବା
ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ମାନଙ୍କ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ମାନଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ପାଳ ଲଗେଇକି ତା ଉପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦଉଥିଲେ। ଏହି ଉପାୟରେ 2-4 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ ଏବଂ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ଆଗରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ତେଲି ଘରେ ଜଳପାନ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଜଳପାନ କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଜଳପାନ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଜୀବ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଜଳି ପଡିକି ସେମାନେ ମରି ଯାଉଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହେଲା। ତ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ତେଲି ମାନଙ୍କ ଘରେ ଖାଉନଥିଲେ। ତେଲି ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ରାଜଶକ୍ତି ନଥିଲା, ଏମାନେ ଯେତେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଜଳପାନ କରୁନଥିଲେ। ତେଲି ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବିଲକୁଲ ବି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏମିତି କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳ ଛୁଁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ତେଲି ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ତେଲି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରୁନଥିଲେ। ଏଣୁ ଏମାନେ 1914-15 ମସିହାରେ ଜଳ ଚଳନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ଘରେ ଜଳ ପିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ ସେ ମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲା। ସେଇ ସମୟର ସମାଜ ସେମିତି ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ବଳବତ୍ତର ହେଇକି ରହିଥିଲା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଧର୍ମ ବିଭାଗ ମହାରାଜାଙ୍କ ଖୁଡୁତା ରାଉତରାୟ ସାହେବଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଧର୍ମ ବିଭାଗ ହେଲା, ଧର୍ମ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଧର୍ମ ବିଭାଗ କାହା ହାତରେ ଥିଲା, ଯେ ଖୁଡୁତା ରାଉତରାୟଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ତେଲି ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜଳ ଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ, ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା। ସେମାନେ ଧର୍ମ ବିଭାଗ ଥିଲା ଖୁଡୁତା ରାଉତରାୟଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବିଭାଗ ଖୁଡୁତା ରାଉତରାୟଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାପରେ ଯାଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କେମିତି ତାକୁ ପାସ୍ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭା ବସିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତେଲି ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ ସିନା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ସେଇ ସମୟର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ସେମାନେ ତେଲି ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳ ଛୁଉଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଣି ଛୁଇଁବନି। ମାନେ ଅଜୀବ ଟାଇପର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛୁଇଁବ, ତେଲି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁକି ଛୁଇଁବନି? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରିବ, ସେମାନେ ଯାହା ଦେବେ ସେ ସାମଗ୍ରୀ ପତ୍ର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳ ଛୁଇଁଦେଲେ ତୁମେ ଅଛୁଆଁ ହେଇଯିବ ନାଇଁ। ଭୋଜି ହେଲା, ସଭା ବସିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବଡ ପାଟିରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ହେଲା, ଗୋଟେ କମିଟି ଡାକିକି ପାଖ ଆଖର ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଭୋଜି ହେଲା, ସଭା ବସିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବଡ ପାଟିରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କଲେ। ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ତେଲି ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ। ଏଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେଠାରୁ ଜଳପାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ତେଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ କମ ସେ କମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜଳ ଚଳନ କରିବା କଥା ବୋଲିକି, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା ଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମିଟିଂ କରିକି ଜଣେଇଲେ ଯେ ତେଲି ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ। ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିରୋଧାଚରଣ କରିଥିଲେ ଆମର ବାପା। ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ତେଲି ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳ ଚଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପିତା ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି କଣ ଥିଲା ନା, ତାହା କହିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତକରେ ଗୋସ୍ପଦ ପରି କେଛଗୁଚ୍ଛ, ଲଲାଟରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଚିତା, କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା, ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ ବାଡି ବହନ କରି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହି ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡୁଛି। ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସମୟର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଏମିତି ଥିଲା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତେଲି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଜଳ ଛୁଉଁନଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତେଲି ସମାଜ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ନା, ତେଲି ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳ ଛୁଇଁବା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ। ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପିତା ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧ କଲେ ଯେ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲିକି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି କଣ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବାର ମାନେ ଗୋସ୍ପଦ ପରେ କେଛଗୁଚ୍ଛ। ଗୋସ୍ପଦ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଗାଭୀର ପଦ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନ, ଗାଭୀର ପଦ ଚିହ୍ନିତ ଯୋଉ ଗାତ ଥାଏ, ସେଇ ଗାତ ଭଳିଆ ମାନେ କେଶ ଗୁଚ୍ଛ, ଯେମିତି ମାନେ ବାଲ ଗୁଚ୍ଛ 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 ହେଇକି ଥିଲା ହେଲା। ବାଲ ଗୁଚ୍ଛ ଗୁଚ୍ଛ ହେଇକି ଥିଲା, ଲଲାଟରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଚିତା, କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା, ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ ବାଡି ଧରିକି ସଭା ଭିତରେ ବହୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବହିକି କହିଲେ ଯେ ତେଲି ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳ ଛୁଇଁବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଙ୍କର କଥାରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ପରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଥିଲେ ଏ ଜିନିଷ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକଜୁଟ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପିତା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଲି ମାନଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଛୁଇଁବା କଥା, ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜଳ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମନା କରିଦଉଛ? ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପିତା ସେ ବେଦାନ୍ତ ପଢିଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ତ ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା କଣ ନା, ଯେ କୋଲଉ ପାର ଫର ଶ୍ରୁତି, ଅର୍ଥାତ କଳି ଯୁଗରେ ପରାଫର ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ହିଁ
समस्त विधि विधान स्थिरीकृत। अरे तुम्हें ब्राह्मण माने तुम्हें कहूच सिना किंतु कोड़ौ पार फर श्रुति जे कली जुगरे पराफर संहिता अनुसार ही विधि विधान गुड़िक स्थिर हवा कथा। तुम्हें निज हिसाब से विधि विधान बनईदेव जे आमे माने आदिवासी मान जल छुईबू आम तेली मान जल छुईबू एमती नुहे जे पराफर संहिता अनुसार ही सेटा स्थिरीकृत हवा कथा। तेली मान विरोध में ए संहितार किछि नाही। तेली मान विरोध में से संहितार सेमती किछि वर्णना करा जायनि जे तांकर जल छुआ कि न छुआ बोली। जेहेतु तेली मान बाबद में पराफर संहितार कोनोसी वर्णना नाही तेणु तांको हाथ में जलपान करबा अशास्त्रीय नुहे। शास्त्र में किछि वर्णना करा जाय नाही। जदि वर्णना करा जाय तांतरे तुमे ताको अशास्त्रीय बोली कहि दांत किंतु वर्णना करा जाय नाही तो केमिति तुमे ताको अशास्त्रीय बोली कहिबो। बापांकर ए युक्ति को ब्राह्मण माने ग्रहण कले नाही बरंच सभा पर बहुत दिन पर्यंत से कही बुलिले जे तांको बापा जो युक्ति बाढ़िले अन्य कौन ब्राह्मण समाज कृष्णचंद्र पाणिग्राही जो प्राबंधिक को आम आलोचना करूचा जो लेखकंकर आत्मजीवन आम आलोचना करूचा मो समय ओडिशा तांको पिता जहा युक्ति बाढ़िले ब्राह्मण समाज तांको बिल्कुल भी ग्रहण कले नाही बरं कही बुलिले खई गोटी गोटी धान गोटी गोटी बाछु बाछु दिन फरिला तेली जजमान को कहब जाई तांको पानी चल कथा नहिला। आज बारंबार कहले जे तेली जजमान बोली तांको कहले काहाकू तांको पितांको तेली जजमान को कहब जाई कि पानी चल कथा नहिला पानी चली परिबो नाही। से जे तेली जजमान तेली मान कथा कहउजंदी बोली कि कहले कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर पिता को अन्य ब्राह्मण माने बापा किंतु कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर बापा किंतु तांको निष्पत्ति रे अटल रही जलपान करिया पई तेली मान को प्रतिश्रुति देले जे मु जलपान करिवि केही न कले बे मु जलपान करिवि तांको जितरे से अटल। से अनुसार खिचिंग ठाकुराणी मंदिर रे गोटे उत्सव आयोजन करा गला सेतिरे बहु संख्यक तेली भाई जोग देले सेमानकर हर्षध्वनि वाद्य घंटा एवं शंखध्वनि मध्य रे बापा सर्वजाति समक्ष रे तेली मानक हाथ रे जलपान कले सब ब्राह्मण विरोध कले मध्य सेही ब्राह्मण मानक कथा को न मानिकी कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर पिता जे कि वेदांत रे पारदर्शी थिले से जाई कि तांको हाथ रे जलपान कले एवं एही घटना तांको जेले 5-6 वर्ष हेउतला सेही घटना तांको परिस्थिति को दोहलाई देदिला। मां कांदी कांदी कहिले जे बापा अजातिया होई गले एनु पिला माने भासी जिवे कोनोसी ब्राह्मण संप्रदाय तांको ग्रहण करिवे कि ब्राह्मण मानक विरोध रे जाई कि तेली मानक हाथ रे जल छुइजंती ब्राह्मण समाज तांको ग्रहण करिवे करिवेनी। तेनु एही घटना तांको माने तांकर माने संपूर्ण परिवार को दोहलाई देथिला। तांको मां कांदी कांदी कहिले कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर मां जे तो बापा अजातिया हो गले पिला माने भासी जिवे तांकर ए आशंका जे अमूलक नथिला ताहा परे प्रमाणित होला। से आशंका कर देथिले काहे ना गां मानकरे बाफंद हवा गां मानकरे जाति रु बाहरी जाई कार्य करबा बहुत मुश्किल ता माने। तो ए घटना परे ब्राह्मण माने हम परिवार सहित सर्वविध संपर्क छिन्न कले तेली मानक छडा अन्य जातिर पुरोहित पद रे वर्ण कले नाही जे ए घटना घटिबा परे अन्य ब्राह्मण माने तांको सहित संपर्क छिन्न कर दिले। तांको पिता जो आदिवासी मानक घर को पूजा करबा गयले से माने मना करे ना तुमे जहा घरे पूजा करछो राम घर को आसीबनी। तो केवल तेली माने ही तांको पुरोहित रूप रे वर्ण कले आ अन्य माने के वर्ण कले नाही। आम निज घरे तांको उपस्थिति जटिलता सृष्टि माने निज घरे जते अधिक रहिले सेते परिस्थिति जटिल होई पड़ुतले काहे ना गारे बाफंद हबार केही ग्रहण न करबार गुटे माने दुख अलगा प्रकार। तेनु बापा आमटारू गांटारू 2 माइल दूर रे थिबा कखारू पुना नामक ग्राम रे गोटिए कुटीर निर्माण करे एकुटिया सेठा रहिले। तेनु कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर बापा तांको घर छाडी मो परिवार मध्य माने असुविधार सम्मुखीन हो बोली कि से घर छाडी चली जाइतिले अन्य एक जगह को एवं से जगह गोटे कुटीर निर्माण करे कि कखारू पुना नामक गोटे गां रे गोटे कुटीर निर्माण करी कि से जगह रे रहिले। मोर मने पडुची जे एही कुटीर कांथरे से खड़ी रे बहुत श्लोक लिखिथिले एवं से गुडा को मुखस्थ करथिले। तांकर मने पडुची जे कहार मने पडुची कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर मने पडुची से जो जगह रे तांको पिता रहुतिले से जगह रे खड़ी माने हमर चक खड़ी जो खड़ी रे बहुत श्लोक लिखुथिले एवं से गुडा को मुखस्थ करूथिले। मरिया पर्यंत श्लोक मुखस्थ करबा कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर पितांकर गोटे काम थिला। श्लोक गुडिकर मर्म मु बुझी नथिली किंतु कुटीर भीतर एवं बाहर कांथरे बड़ बड़ अक्षर लिखा आइतिला। ए श्लोक गुडिकर अर्थ कृष्णचंद्र पाणिग्राही से बुझी पार नथिले किंतु सेते लिखा आइतिला कोलो पार फर फ्रुति जे पराफर फ्रुति कथा जो जगह से कही से कौन अशास्त्रीय कार्य करनथिले कथा को दृढ़ भाव में घोषणा करबा को से बोध हुए से दृढ़ भाव में जीवन शेष पर्यंत से जो जगह रहुतिले से जगह मते लिखिथिले जे कोलो पार फर फ्रुति जे पराफर फ्रुति अनुसार से जगह तेली मानक बाबद कोनोसी वर्णना नाही। तेनु सेटा अशास्त्रीय नुहे से पढिथिले से शिक्षित थिले एमिति नुहे जे मूर्ख थिले। तो से सेही घरे मते बड़ बड़ अक्षर लिखिथिले निजको प्रमाणित करिया पई जे से कोनोसी अशास्त्रीय कार्य करि नाहंती बोली कि किंतु बापांकर ए संबंध धर्ममत ए अंचलर कोनोसी जाति मानि नथिले। फलतः आम वंश समाज निंदित कथा अन्य कौन ब्राह्मण मैंने मानिले तेणु
ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ଏବଂ ଘୃଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଡେ ଗଲେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ତେଲିଆ ବିଟାଲିଆ ବା ତେଲିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁ ଆଡେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଆମ ଘରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ ଜଳପାନ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରିସ୍ତା କାଟିଦେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଘରକୁ କନ୍ୟାଦାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ କନ୍ୟାଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ଏ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଦୁଇଟିର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ଦୁଇଟିର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବାପଙ୍କ ହେତୁ ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ବିବାହ ନ ହେବାରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଶେଷରେ ନାନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ତରାୟ ଭିତରେ, ଯେ ଆଗରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ନା ଗାଁରେ ଏକ ଘରିକିଆ ହେଇଗଲେ କେମିତି ହୁଏ, ଯେ କେହି ଆଉ ମାନେ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲି ରହିଲା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନେ ଏକ ଚାରି ହେଇଗଲେ ଘର ଲୋକ ମାନେ କେହି ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନା, କେହି ପଚାରନ୍ତିନି ଗାଁରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଫ ନେଇଯାଏ। ତ ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ଅବିବାହିତ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିପାରିଲେନି। ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର ହେବାକୁ ପଡିଲା। ମାନେ ଦୁଃଖର କଥା ଦେଖ, ଯେ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଛନା ମନେ ପଡିଲେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 5-6 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ସେଇ ସମୟର କଥା ଏଇଟା। ସେତିକି ବେଳ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଉଠୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଘରେ ଓ ଯଜମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଭୋଜି ମାନଙ୍କ ଧାଡି ମୁଣ୍ଡରେ 10 ହାତ ଦୂରରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହଉଥିଲା, ଭୋଜିର ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଛୁଆଁ ବୋଲିକି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଭୋଜି 10 ହାତ ଦୂରରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଭୋଜି। ଏ ଲାଞ୍ଛନାରେ ତାଙ୍କର କୋମଳ ଓ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା। ଯେ ଯୋଉ ଲାଞ୍ଛନା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ମନ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଛୁଆଁ ରୂପେ ବିବେଚନା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାରେ ବସେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ନିଜର ଓ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଏଇ ଲାଞ୍ଛନା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପିତା ମୋର 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1919ରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଦେଖୁ 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 ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିତା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କେତେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ 1919ର ମହାମାରୀରେ ହେମିଜର ରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯେ 1919 ପରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଖିଚିଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଖିଚିଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆମ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ମାନେ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ପତିତ ସେ ଥିଲେ ପତିତ, ତାଙ୍କର ଶବକୁ ଛୁଇଁବ କିଏ? ସେ ତେଲିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ତେଲି ଜାତିର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ତେଲି ଘରେ ଜଳ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ଠୁର, ମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ এই ଯୋଉ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭାବରୁ ଠିକ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ କେହି ମିଳିଲେନି ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ। ଭାବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଏଇ ଦୂର ଅବସ୍ଥା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭାବି ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ ହେଲା, ବୈଷୟ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ? ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଲା ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେ ସମୟରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହଉଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଭାବ। ମୋର ଯେତେ ଦୂର ମନେ ପଡୁଛି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 2 ମାସ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା, 2 ମାସ ପରେ ହିଁ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିଲା। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଧିପତ୍ର ଦେଲେନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେଲେନି। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ ରୋରୁଆ ନିବାସୀ ନୀଳାମ୍ବର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ କେଉଁଝର ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଦାସ। ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ହେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ଜାତିରେ ମିଶି ପାରିବେ ହେଲା। ତ କାହିଁକି ନା ମାନେ ଅଛୁଆଁ ହେଇଯାଇଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ତେଲି ଘରେ ଜଳପାନ କରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଖିଚିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ ଚରୁଆ ନିବାସୀ ନୀଳାମ୍ବର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଉ କେଉଁଝର ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଦାସ। ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଗୋପୀନାଥ ନନା ଉଭୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବହୁ କାକୁତି ମିନତି କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧିପତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବିଧିପତ୍ର ମିଳିଲା ଯେ ସେମାନେ ମିଶି ପାରିବେ, ବିଧିପତ୍ର ନ ଦେବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତେଲି ଯଜମାନ ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କର ଖୁଡୁତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳ ଚଳନ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆଣିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରିଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧାନ କଲେ ତାହା ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯେ ଏହି ସମୟରେ ବିଧିପତ୍ର ଦେବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କର ଖୁଡୁତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳ ଚଳନ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆଣିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧାନ କଲେ।
ତାହା ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଯେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ବା ଆମେ ତୁମକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବୁ, ଖୁର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳସେଚନର ଅନୁମତି ଆଣିଥିବାରୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅନୁମତି ଆଣିକି କରିଥିଲେ, ତ ଏମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ହାତ ମାନେ ଏମାନେ ଯଦି କଣ କରିବେ ନା, ଯଦି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧାନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଲା ଭଳିଆ ହବ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମୟରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ବାକି ମାନେ ନଦେଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିକି ଜଳଚାଳନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଇଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଇବେ ତାହେଲେ ସେଟା ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାର ବିଧାନ ନ ମିଳିବାରୁ ସମଗ୍ର ପରିବାରଟି ଔଷଧର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ବହନ କରି 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁରେ ଜଳିଲା, ଦୁଃଖର ରୂପକୁ ନୂଆରେ। ଅବଶେଷରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଦୂତ ପରି ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଣେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଦେବଦୂତ ପରି ଆସିକି ଲେଖକଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମେ ମାନେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେତକୃତ ସମାପନ କଲୁ, ଯେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ସେମାନେ ପିତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେଟା ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାଟି ମୋର ବାଲ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବାପା ହୁଏତ କୌଣସି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଦୋଷ କରିଥିବେ, ଯେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଥରହର କରିଦେଇଥିଲା ସେଇ କାହାଣୀ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବି ଦେଖ ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗାଁରେ ବାସନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ତ କେମିତି ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ଗୋଟେ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ। ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ସେମିତି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ତତ୍କାଳୀନ ପଙ୍ଗୁ ସମାଜର ଜନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଲୋକ ଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କଥା ମୋ ପିତା ତାହା କରିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଭିତରେ ରହିକି ବି ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ ପିତା ତାହା କରିଥିଲେ। ନିଜର ମତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହି ସେ ଅସୀମ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଲାଞ୍ଛନା ଭୋଗ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ, ଯେ ନିଜର ମତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିକି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ନିଜେ ଭୋଗିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗାଇଥିଲେ। ମୋର ପିତା ଯଦି ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ମୋର ପିତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଯଦି ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଦେଖିକି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଗୁଡିଆ ଦୋକାନ ତେଲି ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଜଳ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଏପରିକି ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜଳ ଛୁଆଁ ଯାଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ପିତା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କଣ ହଉଛି, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଜଳ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ତେଲି ମାନଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜଳ ସହିତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ, ମିଥ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଆମ ମାନ ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ସେ ମାର୍ଜନା କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମିଥ୍ୟା ତାକୁ ସେ କ୍ଷମା କରୁନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହୁଥିଲେ, ଏହା ହେତୁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ସେ ଅସୀମ ଦୁଃଖ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହାର ମାନିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ଥିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମୋର ବାଲ୍ୟ ସମୟର ଏକ ଘଟଣା। ଆଉ କେତେ ପେଜ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଏତିକି ତ ପଢିଦେବା ଆଜି। ମୋର ବାଲ୍ୟ ସମୟର ଏକ ଘଟଣା ମୋର ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଛି। ତାହା ହେଉଛି 1919 ମସିହାର ୱାର ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବା ହେମିଜର, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ନରମେଧ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପଡିବା ପରେ ଏହି ମହାମାରୀ, ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି 14 ରୁ 18 ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପଡିବା ପରେ ଏହି ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମହାମାରୀର ଭୟାବହ ଚିତ୍ର ଦେଖିନଥିଲେ। ସଭ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ନା, ତ ସେମାନେ ସେଇ ମହାମାରୀର ଭୟାବହ ଚିତ୍ର ଦେଖିନଥିଲେ। ସଭ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଜା, ବସନ୍ତ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ମାନେ ସହରରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଏଣୁ ହେମିଜର ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାସରେ ମହାମାରୀ ଆକାରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, এটা କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାର ବିଜୟ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ହେମିଜର ବ୍ୟାପିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ହେମିଜରର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଣୁ ମହାମାରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇ ରୋଗରେ କେତେ ଜଣ ମଲେ ତାର ହିସାବ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ତାର 1/3 1/3 ଲୋକ, ଯଦି 100 ଲୋକ ଥିଲେ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 33 ଲୋକ ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ, ଯୁବା, ଶିଶୁ, ବାଳକ, ବନିତା ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରାର ଆଖି ବୁଝିଲେ ସେଇ ମହାମାରୀରେ, ହେମିଜର ମହାମାରୀରେ। ସର୍ବ ସମୟରେ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଗ୍ରାମଟି ଉଛିଲି ଗଲା। ଏବେ ବେଶୀ ମୃତଦେହକୁ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ସତ୍କାର କରିବାର ନୈତିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି, ଯେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଅତ୍ୟଳ୍ପ ଦୂରରେ ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜ ଏବଂ ବିରାଟ ଗଡ଼ରେ ଶବମାନ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ସେ ସମୟରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇକି ଯେମିତି ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶବମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାବି ଦେଖ ସେ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଥିବ। ଶ୍ୱାସ ଶୃଗାଳର ବିକଟ ଶ୍ୱାନ ଓ ଫେରବର ଭୈରବ ଡାକରେ ରଜନୀ ବିଭୀଷିକାମୟ ହେଲା। ଯେ ରାତି ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳର ଡାକ, ତାର ଯୋଉ ରଡି ରେ କଣ ହେଲା ନା, ଯେ ରାତି ଆହୁରି ଡରା ମାନେ ଭୟାନକ ହେଲା। ମୁଁ ଭୂ ଭାରତର ବହୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଠାରେ ମତେ ଭୂତର ଭୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ।
से बहुत जाक पृथ्वी माने भ्रमण करिसेंती भारतर भी पृथ्वीर किंतु कौन जगार भूतर भय स्पर्श करना मात्र शैशवर ए समय भूतमय मो हृदय अद्यापि लाभि रही खिचिंग गली अंधार राति मो हृदय भूत जागृत हो बर्तमान खिचिंग जाती से दिन से देखी जो दिन कूड़ कूड़ सब आंब गछ तले पोड़ा होता से जिन मन पड़े बर्तमान से जाओ गले भूतर भय घारे बहु लोक मारी महामारी चलीगला विधवा पत्नी 4टी शिशु संतान को छाड़ी बड़ भाई गोविंद नना 30 वर्ष बयस मृत्युवरण कले जोटा तुमको आगु कही बड़ नना मृत्युर 2 मास पर बापा शेष निश्वास त्याग गले फिर आलोचना कर 1919 मसीहार कथा आम परिवार तराई विहीन तरी परी टलमल है अवर्णनीय दैन रे अभिभूत है जीवन में दैन घाटिया पिता मृत्यु ज्येष्ठ भाता मृत्यु मोर 10 वर्ष बयस बेलू बहुत दुर्घटनार सम्मुखीन हो सुधा बंची रही से 10 वर्ष है बेलू से जीवन में बहु असुविधार सम्मुखीन होते तथापि से बंची रही ग्रामर अश्वत्थ गछर चेर गोड़ छंदी होई पड़ू मोर दुधदांत मध्य छामुदांत 2टी से गछरे पड़गले तार अश्वत्थ गछर चेर छंदी पड़गले दांत भांगी गला जड़े भूमिजा पिला मो पेटरे गोटे लुहार फुतिकांड बिंधी पेटरे गोटे लुहार फुतिकांड माने पिला माने आमे जेमिति कहि परिबा जे फुतिकांड माने नॉर्मली गोटे गोटे से लुहा टाइप रो हला छोट लुहा बा छोट काठी फुतिकांड माने गोटे सरू काठी तांको कुची देइदिले तांको देह रे आम शरीर आम घरर घोड़ीटीर छुआ को मु घेनी आसबार सत चेष्टा कला बेले घोड़ाटी दांत द्वारा मो ऊपर को उठकुची फिर तार घोड़ी से घोड़ा रखुले लोक मैंने घोड़ार छुआ को नहीं आसला बेले घोड़ाटी दांत द्वारा मो मो ऊपर ओठकू ऊपर ओठकू आघात देइथिला पुणी फाफाईर गोटे पोषामयर गछ माने गोटे मयूर गछ ऊपर गोड़ी आसी मो छाती रे बसी छंचुणे केते कष्ट पाई छोट थिबा समय दांत भांगी गला माने घोड़ाटी आघात देइथिला तापर गोटे मयूर ऊपर बस नाक पुड़ा को कणा करदेला ये घोड़ा कामुड़ा और मयूर कामुड़ार चिन्ह बर्तमान देहरे अच्छी बोली से कहते पुष्टिसार खाद्य अभाव शैशव अंधार काण हो जल और खणार एकाधिक थर पड़ी मृत्यु मुखर कष्टे मष्टे बंचे जीवन संघर्षर कहानी देख मो समय ओडिशार जीवन संघर्षमय कहानी के कष्ट से बंची रही आत्मजीवन को लिखिं जहाँ पढ़ी आम मैंने प्रेरणा पाई ये सब घटना अनुमित हो मोर जीवन प्रभात बाल किरण रे समुज्वल न होई मेघाच्छन्न पर प्रभात और तमसाजन थिला जे ए सब घटना को पढ़ी आम जानिबाई तांकर जीवन जो तांकर जीवन प्रभात जो सूर्य किरण रे उज्जवल न होई कि मेघ आकाश रे मेघ ढांकिला परी अंधकारमय थिला तांकर बाल्य जीवन बहुत कष्ट से पाई जंती तांकर बाल्य जीवन रे फेटा में आलोचना कला कि तांकर पिता जो कथा कहि कि जाइथिले तेलुगु जल छुइमा कथा से मृत्युवरण कला पर बहुत वर्ष पर फेटा मध्ये साकार हेछि अन्य ब्राह्मण माने तेलुगु खाउजंती तेली माने होटल चले जंती तांकर जो बाल्य जीवन केमिति अंधकारमय थिला केमिति कष्ट रे से मृत्यु मुखर बंची थिले केमिति तांको जीवन रे से आगो को बढ़ी थिले एटा हेउची हमर प्रथम परिच्छेद जीवन प्रभातर विषय वस्तु क्लास जेतु 38 मिनिट हेगलानी पिला माने मो या को अधिक लंग करबा को चाहुनी आजिर क्लास को हमें एतिके रखिबा नेक्स्ट क्लास रे हमें आलोचना करिबा जे प्रथम परिच्छेद थैला द्वितीय परिच्छेद अवांछितर आत्मसम्मान ऊपर हमें नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करिबा तो मु जहाँ बुझेली तुम मैंने आशा कर बुझी पार्थ बोली कि जिन को पढ़वार कौन आवश्यकता नहीं डबल टेबल केवल तुमको जहाँ कही मुझे मन रखिले तुम मान सफिशिएंट है बेसी किसी मन रखा पड़ो ना भिडटी को शेष पर्यटन देखि मन रखिले मैंने कौन पे घोषार ना खाली जो शुणवार अच्छे माइंड फिट कर जीवन केमी जन्म होते केमी से आगू पढ़ी वंश परिचय केमी सब जिन माँ बापा सब भाई नाम रखिबार नहीं वंश परिचय केमी जो कहानी कहली जीवन में जो कहानी घटी जो गोटे घटना घटी गोटे जो सत घटना केमी पिता को माने बांछित कराइला गाँव रु पिछा को माने अछुआ कराइला से परिवार माने कहूँ असुविधार सम्मुखीन होते से जिन गुड़ाक मन रखिले तुम प्रथम परिच्छेद सरला गोटे कहानी हिसाब से आम आत्मजीवन प्रत्येक परिच्छेद को बुझा चेष्टा करवा भिडियोटी को देखि समस्त हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां समलेई पुणी देखा आम आगामी भिडियो आलोचना करवा द्वितीय परिच्छेद अवांछितर आत्मसम्मान उपरे धन्यवाद।